اللہ سے بات کرنا چاہتی ہو تم لوگ؟ موبائل نمبر دیں گے اللہ کا؟ ہاں ہے، اللہ کا موبائل نمبر ہے، دیں گے؟ لوگے؟ انشاءاللہ لوگے؟ انشاءاللہ بات کرو گے؟ لکھو لکھو 4، لکھو 4، اس کے بعد لکھو 12، اس کے بعد لکھو 8، اس کے بعد لکھو 7، اس کے بعد لکھو 17۔ یہ اللہ کا موبائل نمبر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 12 رکعت ہے۔ عصر میں 8 رکعت ہے۔ مغرب میں 7 رکعت ہے۔ عشاء میں 17 رکعت ہے۔ اب بات کیا، جب نماز میں بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے، قرآن پڑھتا، اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، اور زیادہ ارجنٹ ایمرجنسی کال ہے تو پھر تہجد پڑھو، یہ ایمرجنسی کال ہے، تہجد پڑھو، اللہ سے لو لگا لو، یہ انشاءاللہ میرے اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوگی۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ بندہ جب نیت بہن کر کھڑا ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ بندہ کو دیکھتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنا یقین کو پختہ بناؤ کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی، اچھا نماز میں کیا ملتا ہے؟ نماز میں کیا ملتا ہے؟ ہم تو کہتے تم نماز پڑھ کے دیکھو، زیادہ نہیں، 40 دن، صرف 40 دن۔ میرا موبائل نمبر حضرت سے لے لینا، انشاءاللہ بلال بابو سے لے لینا، ان لوگوں سے لے لینا، صرف 40 دن۔ ماں بہنوں 40 دن، 40 دن تمہارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے 40 دن نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ 40 دن تم نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ اگر اللہ آپ کی زندگی کو نہ بدل دے تو پھر مجھے فون کرنا، پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ، اللہ سے لو لگا کر کو دے دیکھو میری ماں، اللہ سے لو لگا کر دیکھو۔ اللہ تو کہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ کوئی نہیں بھائی، اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ اللہ سے خزانے سے بڑا کسی کا خزانہ دنیا میں ہے؟ اللہ کے در کے علاوہ کسی کا در دنیا میں ہے جو میری حاجت روائی کو پورا کر سکے، جو میری خواہشوں کو پورا کر سکے؟ وہ میرا رب۔ ہم ان کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے۔ آمین۔ بیٹا جوان ہے، بیٹا جوان ہے، باپ کا کہنا نہ مانے، ماں کا کہنا نہ مانے تو باپ غصہ کرتا ہے۔ باپ غصہ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ باپ غصہ کرتا ہے، بیٹا کو سمجھاتا تی ایرکم کربو تو تور کھانا بند کر دو۔ باپ غصے میں آ جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے یار کھانا بند کرے دے، مور کہنا نہیں مانو، ایک دم کھانا بند کر دے، کھانا دیوی نے تو چمڑی چھلے تمہیں۔ اور ایک دن وہ بھی آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے کہو یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، ایسا بیٹا نہیں چاہیے ہم کو، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن مسلمانوں، ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں، کیا اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ نہیں۔ اللہ نے کھانا بند کیا؟ نہیں۔ اللہ کے نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، خطا پہ خطا کیے جا رہے، اس کا کہنا نہیں مان رہے اب۔ لیکن اللہ نے کیا مجھے کبھی ننگا رکھا؟ نہیں ننگا رکھا، ہمیشہ کپڑا پہنا کے رکھا۔ ہم جو چاہتے ہیں میرا اللہ وہ ہمیں کھلاتا ہے، میٹھی نیند سلاتا ہے، میٹھی نیند سلا کر پھر اللہ میرا جگاتا ہے۔ کوئی اتنا پیار کرنے والا ہے، کوئی اتنی محبت کرنے والا، اور اس رب سے اتنی محبت کرتا ہو اپنے بندے سے، تم دور بھاگ رہے ہو، تم دور بھاگ رہے ہو۔ جس کے پاس جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گا میرا بندہ، میری بندی دنیا سے آئی ہے، دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ تو آخرتوں میں سے، آخرت کے اعمالوں میں سے سب سے اچھا عمل جو ہے، سب سے پہلا عمل ہے، وہ ہے نماز۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اس لیے میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کرو۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا میرا بندہ نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، نمازیں کتنی پڑھی ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہے۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ ہماری کوئی بھی نماز چھوٹ نہ پائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کاشتکار ہیں، کاشتکار ہیں، اچھا بڑا مقام ہے حدیثوں کے اندر میں
मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कोई किसान जानन ना, किसान काश्तकार जो खेत में काम करता है, सुबह फजर की नमाज पढ़े मस्जिद में, घर में मस्जिद में पढ़े, जमात के साथ नमाज पढ़ा, अब मस्जिद से नमाज पढ़कर सीधे खेत में चला गया, या नमाज पढ़कर घर आया, घर से फिर खेत में चला गया। अब खेत में पौधा होता है, भुट्टा का पौधा है, मकई का पौधा है, धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, प्याज का है, लहसुन का है, जो भी पौधा हो, कोई पौधा हो, वो नमाजी उस पौधे में हाथ लगा दे, ऐसे जाकर हाथ लगा दे, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पौधे में, जिस पौधे में नमाजी हाथ लगाया है, अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा दे। आमीन। अब बताइए, नमाज की बरकत देखो, वो नमाजी जिस पौधे में हाथ लगाएगा, अल्लाह हर पौधे में बरकत अता फरमाएगा। आमीन। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। ये 5 वक्त की नमाज, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इकराम जंग के वक्त भी नमाजों को कज़ा नहीं करते थे। जंग होती, आधा सहाबा जंग लड़ते, आधे सहाबी जमात बनाकर नमाज अदा करते, फिर नमाज जो अदा कर लेते वो जंग लड़ते, जो जंग लड़ रहे थे वो फिर नमाज आकर अदा करते, लेकिन नमाजों को कभी कज़ा नहीं किया। आज हम बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर, चादर तान कर सोए रहते हैं, मस्जिदों में अजान हो जाती है, हमारे कानों को जू तक नहीं लगती। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई मस्जिद बना रहे हो, नमाज पढ़ना चाहिए ना। हाँ, बंदूक है, गोली है या नहीं? ये गड़बड़ है ना? अरे गड़बड़ है ना, बंदूक हो तो गोली होना चाहिए ना, मस्जिद है तो नमाजी होना चाहिए ना। एक बात याद रखो, हमें भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, पेट भर जाता है, ये फैक्ट्री भर जाता है। तो मस्जिद को भूख लगती है, मस्जिद क्या खाएगी? मस्जिद का पेट है कि नहीं? अरे मस्जिद का पेट है कि नहीं? तो मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद का ग़िज़ा नमाजी है। नमाजी नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा। और सुनो, जब मस्जिद का पेट नहीं भरेगा, अल्लाह मोहल्ले वाले से नाराज रहेगा, रहमतों का नुज़ूल मोहल्ले में नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, मस्जिद का पेट भरो, अल्लाह तेरे घर में रहमतों को नुज़ूल करेगा, अल्लाह तेरे पेट को भरे। आमीन। मस्जिद के पेट भरो, इसलिए हर चीज का पेट है। और मस्जिद की शान, आन बान नमाजी होता है जब मस्जिद के अंदर में। अच्छा देखिए कितनी प्यारी हदीस है, बताया ये गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। कौन हो जाता है? अल्लाह का मेहमान। अब बताइए खुशनसीब कितने लोग खुशनसीब हैं जो अल्लाह का मेहमान होना चाहते हैं। कितनी फख्र की बात है कि हम अल्लाह का मेहमान बन जाएं। और कुर्बान जाइए, मस्जिद में जब तक बैठे रहोगे अल्लाह का मेहमान रहोगे, और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकल गए ये जो मकाम था वो मकाम खत्म हो गया। अच्छा देखिएगा, बाहर अगर इंतकाल किए तो अब जन्नत में जाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मस्जिद में अगर इंतकाल कर गए इसकी गारंटी है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत मस्जिद में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिनकी मौत जलसे की हालत में हो जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अब हमारी माँ बहनों के लिए आ गई, मेरी माँ बहनों चाटे काज करे नो जन्नते रात दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। और वो चाटे काज की आज है इंशाल्लाह 5 मिनटेर मध्य আমার টাইমটা শেষ হয়ে যাবে इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाटे काम की पहला काम मेरी माँ बहनों, पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। पहला काम नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ तो जितना रोजा हो सके रख लेना, जितना रोजा हो सके रख लेना, ये दूसरा काम है।
तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। और चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा अमल किया छे अपने स्वामी का, अपने शौहर की खिदमत करना, इताअत करना, फरमा बरदारी करना। ये चाटे काज करे नो जन्नते रात दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले दमाश सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना? क्या काम करना है? पहला काम क्या है? नमाज। दूसरा काम क्या है? रोजा। तीसरा काम क्या है? अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम क्या है? शौहर की खिदमत करना। अरे बोलो भाई, शौहर की खिदमत करना, शौहर का पैर दबाना, शौहर का बदन दबाना, शौहर का माथा दबाना, नट्टी मत दबाना। ए अल्हम्दुलिल्लाह, एटा चारटा काज करे नो इंशाअल्लाह जन्नतेर आठटा दरवाजा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। यहाँ से जैसे जलसा दुआ हो जाएगी, जलसा खत्म होगा, घर जाएंगे, सो जाइएगा। अभी मोबाइल का ज़माना है, अलार्म लगा लेना, फजर के अजान जैसी हो इंशाअल्लाह अपने बिस्तर को छोड़ देना, नमाज पढ़ लेना। पूरी रात जगे हो, अब फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे तो पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा, पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो रात में जगे हो वो जाकर सो जाना, एक आध 2 घंटा सो करके अलार्म लगा लेना, जैसे ही फजर की अजान हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन बिस्तर छोड़ देना है, वजू बनाना है, वजू बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह औरतें घर में नमाज पढ़े, मर्द नौजवान बच्चा वो मस्जिद के अंदर में जाए, इमाम साहब के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज नमाज पढ़े, सुन्नत नवाफिल अलग से पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला, या अल्लाह, हाँ शेर हजरत का हुक्म है शेर। अच्छा भोजपुरी 2-4, अच्छा इंशाअल्लाह। हाँ हमारी माँ बहनें बैठी, क्या भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनिएगा? दोनों। अच्छा दोनों जरा। अच्छा इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ ली एक बार तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? ये हो ही नहीं सकता। अरे पढ़ेगा वही जिसको याद है, और जिसको याद है नहीं वो कहां से पढ़ेगा? अब मेरे साथ पढ़ लिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह पहले उर्दू सुन लीजिए, फिर भोजपुरी आपको सुनाते हैं।